Hare Krishna, my humble obeisances to my gurus and Siksha gurus, all Prabhujis and Matajis. Hare Krishna. ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत् अत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय नमाचार्य पदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरगत दामोदय नगर ग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्ण 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 श्री राधे 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 हरे कृष्ण प्रभुजी and Mataji, Dandavad Pranam. Welcome to Japa session 3. Thank you all for joining this session. ఈరోజు ఆదివారము స్ట్రెంగ్త్ చాలా తక్కువగా ఉంది, మరి వస్తారా ఐ డోంట్ నో. సో ఉన్నంత వరకు మనం ఏం చదువుకుందాం అది చదువుకుందాం. ఓకే, హరే మాతాజీ జపం చేయనా నేను ఈరోజు కృష్ణకుమారి స్టార్ట్ చేయండి మాతాజీ, చేయండి. హరే కృష్ణ. శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे
కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ హరిబోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. ఈ రోజు మంది తక్కువ ఉన్నందుకు నాకు అవకాశం వచ్చింది. అట్లా ఏం లేదు మాతాజీ, మీరు గబుక్కున అడిగారు. భగవంతుడు ఎవరితో చెప్పించుకుంటారో అని మనకు తెలియదు. మీతో చెప్పించుకోవాలనుకున్నారు, ఈరోజు జపం చేశారు. ధన్యవాదాలు. నైస్, గాట్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. ఇప్పుడు మనం ఇంకా శ్లోకాల్లోకి వెళ్దామా? హరే కృష్ణ. ఒక్కసారి మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మొదటి అధ్యాయం పేరు ఏముంది? నేను పేరు పిలుస్తాను, వాళ్ళు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, సీతామహాలక్ష్మి మాతాజీ మీరున్నారా? హరే కృష్ణ. సూర్యకళ మాతాజీ, పుష్పలత, మనీషా మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. యు ఆర్ ఎవర్ రెడీ అమ్మా, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నాకు అన్మ్యూట్ అవ్వలేదు మాతాజీ. అవునా మాతాజీ? మీరు ఇప్పుడు ఉండండి, మీరందరూ అన్మ్యూట్ అవ్వలేదని మనీషా మాతాజీ అని పిలిచాను. మనీషా మాతాజీ వీడియో ఆన్ చేసుకోగలుగుతారా? వీడియో ఆన్ చేసుకొని ఉంచండి. ఓకే, ఎవరెవరు వీలు ఉంటుందో వాళ్ళందరూ వీడియో ఆన్ చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. పనులు చేసుకుంటూ చేసినా పర్వాలేదు, వీడియో ఆన్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, అదే మాతాజీ, పనులు టైం అయిపోయింది, ఈజీ అవుతుంది, రికగ్నైజ్ కూడా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లేకపోతే మీరు మా గురువు గారు ఏమనేవారు, ఎందుకు ఇలా ముసుగులు వేసుకుని ఉంటారు, బుర్కా వేసుకుని ఉంటారు ఎందుకమ్మా అని అనేవాళ్ళు అనమాట. సో అంటే లేడీస్ యొక్క కష్టం నాకు అర్థమవుతుంది. వంటింట్లో ఉంటారు, వేరే పనులు చేస్తుంటారు, ఇలాంటి సమయాల్లో ఒక్కోసారి కష్టమే, కానీ వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మనీషా మాతాజీ, మొదటి అధ్యాయాన్ని మనం ఏమంటున్నాము, పేరేంటి? అర్జున విషాద యోగం మాతాజీ. సంక్షిప్తము డౌట్. ఓకే, రెండవది మీరే గీతాసారం. గీతాసారము. సంక్షిప్తం సాంఖ్య యోగం అని కూడా మనం క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పుకున్నాము. ఎస్. ఆక్రోని గీత. ఓకే, వరుసగా చెప్పండి 7 దాకా. థర్డ్ చాప్టర్ పేరు కర్మయోగము. ఆక్రోని వచ్చేసి ట్రీ. ఓకే. ఫోర్త్ చాప్టర్ పేరు జ్ఞాన యోగము. ఆక్రోని వచ్చేసి ఇయర్స్. ఓకే. ఫిఫ్త్ చాప్టర్ పేరు కర్మ సన్యాస యోగం, స్టెప్. ఓకే. సిక్స్త్ చాప్టర్ పేరు ధ్యాన యోగము, ఈజీ. సెవెంత్ చాప్టర్ పేరు జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, హెడ్ మాతాజీ. ఇక్కడ వరకు చెప్పుకున్నాం మనం. భగవత్ విజ్ఞానము.
8వది ఏమన్నా తెలుసా? ఐడియా ఉందా? భగవత్ ప్రాప్తి అని చదువుకున్నాం. ఆ భగవంతుని పొందడం ఎలా అని చెప్పి. ఓకే. అండ్ యాక్రోనిమ్? డెడ్ మాతాజీ. డెడ్. థ్యాంక్ యూ. హరి బోల్ మాతాజీ. ఇవన్నీ మీరు రాసుకున్నారా? వచ్చేసినాయా బై హార్ట్? నేను మీరు అప్పుడు క్లాస్ చెప్పారు కదా మాతాజీ, అప్పుడు నోట్ చేసుకున్నాము. ఓకే. 18 క్లాసుల్లో మళ్ళీ నేను క్లాస్ చెప్పే ముందు రివిజన్ లాగా ప్రతిరోజు క్లాస్ జరిగే ముందు తీసి ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఈ చాప్టర్ కి యాక్రోని ఉంది అని. ఓకే. యాక్రోనిమ్ అంటారు. లేదు అంటే సంక్షిప్తం. ఓకే. తెలుగులో సంక్షిప్తం అంటే షార్ట్ ఫామ్ అన్నమాట. ఆ షార్ట్ ఫామ్‌ని ఎక్స్‌పాండ్ చేస్తే మనకి సమ్మరీ ఆఫ్ దట్ చాప్టర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ హరి బోల్ మాతాజీ. సో మనము 7 అధ్యాయాలు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు అంటే 108 శ్లోకాల్లో 7 అధ్యాయాల్లో ఏమేమి కవర్ చేసామో అవన్నీ కూడా మనం నిన్నటితో పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు కొత్త దాంట్లోకి అడుగు పెట్టబోతున్నాం. అది 8వ అధ్యాయం అన్నమాట. 8వ అధ్యాయాన్ని ఏమంటున్నారు ఇక్కడ అంటే భగవత్ ప్రాప్తి అంటే భగవంతుణ్ణి ప్రాప్తి పొందడం అన్నమాట. భగవంతుడిని ఎలా ప్రాప్తం అంటే హౌ వీ కెన్ ఓన్ గాడ్ అన్నమాట. హరే కృష్ణ. మనీషా మాతాజీ మిమ్మల్ని కోహోస్ట్ చేస్తాను, మీరు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారా? మ్యూట్ అన్మ్యూట్. అంత పర్ఫెక్ట్ గా రాదు మాతాజీ, అంటే ఎలా అవ్వాలని. ఏం లేదు మా, పార్టిసిపెంట్స్ అని ప్రెస్ చేస్తే మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. వచ్చినాక మైక్ సైన్ ఉంది కదా, ఆ మైక్ సైన్ లో మీకు తెలిసిపోతుంది ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అనేది. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మ్యూట్ అని, అక్కడ మ్యూట్ అని ప్రింట్ వస్తుంది, మ్యూట్ చేయడమే. ఓకే మాతాజీ, ట్రై చెయ్యి. నేను కోహోస్ట్. ఈరోజు శ్రీదేవి అంగారే మాతాజీ, నాకు తెలియదు రీజన్ వై షీ డిడ్ంట్ కమ్. ఎందుకంటే మనం ఎంత చెప్పినా కానీ వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఓపెన్ పెడుతున్నారు మైక్. Manisha Mataji, now you are the co-host. Okay. అర్థమవుతుందా? పార్టిసిపెంట్ లిస్ట్ చూసుకున్నారా? ఓకే, రైట్. ఎవరైనా మధ్యలో అట్లా డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు వాళ్ళని మ్యూట్ చేయడం అంతే. వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే అక్కడ మ్యూట్ చేసేయండి. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. సో మనం ఇక్కడ 8వ అధ్యాయంలో భగవత్ ప్రాప్తి అని అనుకున్నాం. సో భగవంతుడిని ప్రాప్తి చేసుకోవాలంటే, భగవంతుడికి మనం సొంతం అవ్వాలంటే మనం భగవంతుడిని ఎప్పుడు కూడా తలుచుకుంటూనే ఉండాలి. అలా తలుచుకుంటూ ఉండాలంటే కొన్ని రకములైన పూజలు పునస్కారాలు మనకి ఆచార్యులు చెప్పారనమాట. సో అవన్నీ కూడా మనము అనుసరించాలి. ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మనకి భగవంతుడు అనేవాడు ప్రాప్తి మనకి దొరుకుతాడనమాట. ఎలా ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం శ్లోకంలో చూద్దాం. ఓకే. దాన్ని భగవత్ ప్రాప్తి అని అన్నారు. అయితే ఇక్కడ డెడ్ అని ఎందుకు ఇచ్చారు అని అంటే, మనము చాప్టర్ చదువుకున్నాము. ఒక్కసారి మీరు రీకలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే లైఫ్ ఈజ్ ఏమని చెప్పుకున్నాము? ఎగ్జామినేషన్. డెత్ ఈజ్ life is preparation, death is examination. Yes. So life is a అంటే మనం బ్రతుకున్నంత కాలం, జీవం ఉన్నంత కాలము మనం తయారు చేసుకుంటూ ఉండాలి. చనిపోయే టైంలో అంత్యకాలే అంటాం కదా, అంత్యకాలంలో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జామినేషన్ అనమాట. భగవంతుడిని తలుచుకుంటామా, కుక్కను తలుచుకుంటామా, పిల్లిని తలుచుకుంటామా, ఇవి పెంపుడు జంతువులు కదా ఒకవేళ మన ఇంట్లో ఉంటే, లేదా మనం చాలా ప్రియమైన వాళ్ళని తలుచుకుంటామా, ప్రకృతిని తలుచుకుంటామా, ఇలా అనమాట. సో దట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ అనమాట. లాస్ట్కి ఎంత ప్రిపేర్ అయినా ఎగ్జామినేషన్ టైంలో
ఏది ఎలా రాయగలుగుతుంది. ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా ఎగ్జామ్స్ రాసి ఉంటారు 10th క్లాస్లో, ఇంటర్మీడియట్లో, డిగ్రీ, పీజీ, కొందరు ప్రొఫెషనల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇవన్నీ రాసి ఉంటారు. సో ఆ 3 గంటలు మనకి ఏదైతే గుర్తొస్తుందో అదే ఎగ్జామినేషన్ కదా అమ్మ. ఇప్పుడు మనం ఎంతో ప్రిపేర్ అవుతాం క్లాస్ చెప్పాలని, కానీ ఈ గంట సమయంలో ఎంత వాల్యూ పాయింట్స్ చెప్పాము, ఎంత వాల్యుబుల్ పాయింట్స్ ఎంతమంది ఎలా గ్రహించారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే విధంగా అందుకనే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్ డూ యూ రిమెంబర్ గాడ్ ఆర్ నాట్ అనేదే ఈ యొక్క అధ్యాయం యొక్క ముఖ్య అంశం అన్నమాట. సో ఈ మన మరణ సమయంలో మనం భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవాలి. తలుచుకున్నంతనే నా ప్రాప్తి లభిస్తుంది అని భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు. కానీ తలుచుకోవడానికి ఎలాగా, హౌ టు ప్రాక్టీస్ అనేది ఇందులో ఉండే శ్లోకాలు మనకి చెప్తాయి అన్నమాట. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ రామ. హరే కృష్ణ. మీకు అందరికీ కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? ఎస్ మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ 8.5 అంతకాలే చ మామేవ స్మరణన్యుక్త్వా కలేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. సో ఇది శ్లోకం అన్నమాట. ఈ శ్లోకం యొక్క అనువాదం ఎలా ఉందంటే, అంత్యకాలమున కూడా నన్నే స్మరించుచు దేహమును విడుచువాడు తక్షణమే నా దివ్య భావమును పొందుచున్నాడు. ఈ విషయము నా ఎట్టి సందేహము లేదు అంటే భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు అనమాట, శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు. ఏమని అంటే, అంత్యకాలంలో నన్నే స్మరించువాడు. నన్నే స్మరించాలి అని అంటే ఏం చేయాలి అనేది మనం భాష్యంలో తెలుసుకుందాం. అలాంటి వాళ్ళు నన్ను పొందుచున్నారు. ఇప్పుడు భగవద్ జ్ఞానం, భగవత్ ప్రాప్తి అనేది ఈ అధ్యాయం యొక్క హెడ్డింగ్. సో మనం భగవత్ ప్రాప్తి, భగవంతుడిని ఎలా ప్రాప్తి పొందాలి అని అంటే, అంత్యకాలమున స్మరించువాడు నన్ను నా పొందుచున్నాడు. ఈ విషయంలో ఎట్టి సందేహం లేదు. చాలా సింపుల్గా చెప్పేశారనమాట. అంటే మనకి నిజంగానే మనం నిద్రపోయినప్పుడు లేచినప్పుడు మనం భగవంతుడిని తలుచుకునే అలవాటు ఉంటే తప్పకుండా మనము అలాగే తలుచుకుంటాము. కానీ అలాంటి అలవాట్లు లేవు అన్నప్పుడు మనకి ఆ ప్రాప్తి లభించదు. ఎవరికి ప్రాప్తి లభించదు అని ప్రీవియస్ శ్లోకాల్లో మనం తెలుసుకున్నాం కదా. ఎవరు అని అంటే వాళ్ళు ఎవరు భగవంతుడిని ఎవరైతే అసలు నమ్మరో, భగవంతుడిని నమ్మరు అనమాట. భగవంతుడే లేడు, అంతా నేనే అనుకునే వాళ్ళకి భగవత్ ప్రాప్తి చాలా కష్టము. సో అంతకాలే చ మామేవ స్మరణ్యుక్తా కలేవరం యః ప్రయాతి స మద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. అంతకాలే అంటే అంత్యకాలమున, చ అంటే కూడా, మాం అంటే నన్ను, అంత్యకాలే అంటే చివరి క్షణాల్లో, చ అంటే అండ్ అని కూడా అనుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ కూడా అని అంటున్నారు. అంటే మామూలుగా రోజు పూజలు చేయడమే కాకుండా అంత్యకాలంలో కూడా మామేవా అంటే నన్నే, నిశ్చయముగా అంటే తప్పకుండా భగవంతుణ్ణి, నన్నే, స్మరణ్యుక్త్వా. ఇక్కడ స్మరణము అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ శ్లోకాలో ప్రతి శ్లోకాలో ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అనేది ఉంటుంది. దాన్ని పట్టుకునే మనం తీసుకుంటే అనువాదము భాష్యము త్వరగా మనకి అర్థమవుతాయి అన్నమాట. అంటే ఈ స్మరణం చేయడము అంటే అది గుర్తు చేసుకోవడం అన్నమాట. కలేవరం అంటే దేహము, స్మరణ అంటే స్మరించు, ముక్త్వా విడిచి, కలేవరం అంటే మన దేహాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతుంది. చనిపోవడం అంటే ఏంటి? ఆత్మదేహాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోవడం. ఈ కలేవరం అనే పదం కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. స్మరణ అంటే గుర్తు తెచ్చుకోవడం, కలేవరం అంటే దేహం. వచ్చే శ్లోకాల్లో కూడా మళ్ళీ వస్తుంది, అందుకే గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్తున్నాను. యహ అంటే ఎవరు,
ప్రయాతి అంటే అతడు, ఎవరైతే అని ఆ అర్థం అన్నమాట. మత్ భావం అంటే నా దివ్య భావమును, అంటే నన్ను, యాతి పొందును, నన్ను పొందును అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. సో అస్థి అంటే లేదు, నాస్తికులు అని అంటాం కదా, సో ఇక్కడ అస్థి. అత్ర ఈ విషయంలో సంశయము అంటే సందేహము లేదు అని భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. సో అంత్యకాలంన నన్నే స్మరించు తన దేహంను విడిచువాడు తక్షణమే నా దివ్య భావంను పొందును, ఈ విషయంన ఎట్టి సందేహం లేదు. సో ఇక్కడ మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తుందా, ఏమైనా క్వశ్చన్ ఏమైనా మైండ్లోకి వస్తుందా? ఒక్కసారి ట్రై చేయండి, వస్తుందేమో చూడండి. ఇలా చదువుకున్నప్పుడు, సారాంశం ఇలా చదువుకున్నప్పుడు ఏమన్నా డౌట్ అనిపిస్తుందా? హరే నాకైతే కృష్ణ మాతాజీ. ఆ చెప్పు. డౌట్ అయితే ఎలాంటి డౌట్ అంటే మనము ఆ టైంలో అదే ఎలా గుర్తిస్తాము అంటే మనం హెల్దీ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. సో ఓకే. దేవుడిని గుర్తు చేయాలంటే ఒక ప్రాక్టీస్ అనేది ఉండాలి రెగ్యులర్ చిన్నప్పటి నుంచి. అప్పుడే మనం ఆ స్టేజ్ కి రీచ్ అవుతాం ఆయనని. అది మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తున్నారు మాతాజీ. నేను అడుగుతున్నాను ఏంటంటే, ఇప్పుడు చనిపోయేటప్పుడు అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్ దోస్ హు రిమెంబర్ గాడ్ విల్ రీచ్ మీ అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అంటే అనువాదం. వన్ హూ ఇస్ అ ప్యూర్ డివోటీ వాళ్ళే రీచ్ అవుతారు. ఓకే ఓకే ఇంపర్సనలిస్ట్ వాళ్ళు అనుకోరు కదా, వాళ్ళు ఎథిస్ట్ వాళ్ళు దేవుడిని అనుకోరు. బై Okay. ఛాన్స్ వాళ్ళు ఒకవేళ అజామిలా లాంటి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి ఆ బెనిడిక్షన్ దొరుకుతుంది. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, యూ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్, టేక్ మై క్వశ్చన్. ఒక్కసారి Okay. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి అందరూ కూడా. యూ జస్ట్ డోంట్ ఆన్సర్ లైక్ దట్, యూ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఓకే, ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పంపాపాల్ మాతాజీ. సో వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఈజ్, ఇక్కడ అంత్యకాలంన నన్ను స్మరించువాడు నన్ను చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. మీరు ఆపోజిట్ సైడ్ వెళ్ళిపోయి భక్తి చేస్తే స్మరించుకోవచ్చు, అవి కాదు నేను అనేది. ఇక్కడ మీకు ఏమనిపిస్తుంది? అంత్యకాలం అంటే మనం పెద్దగా ఆలోచించం కదా అంత్యకాలం గురించి. ఇప్పుడు చచ్చిపోతాం, రేపు చచ్చిపోతాం అని అన్ని ప్రిపేర్ అయితే చేసుకోం కదా, అవునా? సో ఇప్పుడు నాకు అంటే ఏమన్నా మీకు మనసులో ఏమనిపిస్తుందో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎవరు? పేరిన్ దేవి, మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకొని మాట్లాడండి అమ్మా వీలుంటే. పేరిన్ దేవి చెప్పండి, మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఇది వినగానే? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామం. ప్రణామం మాతాజీ. అసలు అంత్యకాలం అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఓకే అని అనిపిస్తుంది కదా అని అనిపిస్తుంది. అది ఎప్పుడు వస్తుంది, అది ఆ టైం మనకి తెలిసిద్దా? మనకి తెలియకుండానే రావచ్చు కదా. సపోజ్ ఒక తెలియక. యాక్సిడెంట్ కావచ్చు, Accident ఇంకేదైనా కావచ్చు, నిద్రలోనే మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ అంత్యకాలం అనేది ఈ స్క్రిప్చర్స్ ప్రకారం ఏం చెప్తారంటే, తేళ్ళు జర్రెలు కుట్టినట్టు చాలా బాధ వస్తుందంట వాళ్ళు నిద్దట్లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా కానీ. అంటే యమదూతల్ని చూసి వస్తారని చెప్తారు, వాళ్ళని చూసి చాలా భయపడిపోతారంట. సో అది అజామిల స్టోరీ, మనం తర్వాత చెప్పుకుందాము. సో నైస్ అమ్మ, మీ ఆలోచన కరెక్ట్గా ఉంది. అంటే సామాన్య జనుల్లాగా ఎలా ఆలోచిస్తాము అని నేను అడుగుతున్నాను అంతే. ఓకే, మనం తర్వాత వెళ్దాం మీ ఆన్సర్కి. నెక్స్ట్ పేరింది, ఇంకో హ్యాండ్ ఉండింది కదా, డిసపియర్ అయిపోయిందా? ఓకే, పేరిందేవి ఆవిడ చెప్పారు. ఇంకా మనిష మీకేమనిపిస్తుందో చెప్పండి. అంటే మనం అప్పుడుకి దేవుణ్ణి గుర్తు చేసుకునే స్థితిలో ఉంటామా? అంటే మనం లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఉంటాము. అది మనం ఆ స్టేజ్ కి మనం చనిపోతామో లేదో తెలియదు. ఆ టైం కి మనకు దేవుడు ఎలా గుర్తొస్తాడు? మేబీ అంటే ఇప్పుడు మెటీరియల్ మీ నెట్వర్క్ పోయిందమ్మా, వాయిస్ అంతా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మాట్లాడండి. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందా మాతాజీ? ఇప్పుడు క్లియర్ ఉంది. అంటే మనకి స్టేజ్ వచ్చేసరికి మన కోరికలు చూసి దాచిపెట్టాలి, ఏమన్నా రిలేట్స్ ఏమైనా చెప్పేది ఉంటే ఇది ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్ మనకి గుర్తాడా లేదంటే భగవంతుని మర్చిపోతున్నామా అనే డౌట్.
ఓకే. మీరు ఒక వర్డ్ ఏదైనా టైప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి చాట్‌లో. ఎందుకంటే చాలా బ్రేక్ అయితుంది వాయిస్. ఓకే. మీ వాయిస్ చాలా బ్రేక్ అయింది. కొంతవరకు అంటే అంత్యకాలంలో మనకెలా గుర్తొస్తుంది. మీరు అక్కడే స్ట్రక్ అయ్యారు. అయితే నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు సామాన్యులకి ఎలా అంటే ఇంతకుముందు ప్రశ్నలు ఎలా ఉండేవి? నాకు కూడా ఎలాంటి ప్రశ్నొచ్చిందంటే, ఎన్ని పాపాలైనా చేయండి. ఏ ఎలాంటి బ్రతుకైనా బ్రతకండి. కానీ చనిపోయిన టైంలో ఆ టైంలో నారాయణ హరి, నారాయణ హరి అని అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఈ నారాయణ్‌ని రీచ్ అయితాడా అనే డౌటు అందరికీ రావాలి. అలా వస్తుందనమాట సామాన్యంగా. అంటే ఇప్పుడు మనము భక్తి చేసుకుంటేనే వస్తుంది, ఎప్పుడు స్మరణ చేసుకుంటేనే వస్తుంది అనేది మనం స్క్రిప్చర్స్‌లో చదివాము. చైతన్యంలో అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో, కృష్ణ కాన్షియస్‌లో మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఇలా చేస్తే భగవంతుడు గుర్తొస్తాడు. ఇలా చేస్తే భగవంతుడు గుర్తొస్తాడు. సో, అంత చేసిన తర్వాత గూడా జడభరత్ స్టోరీ తీసుకున్నట్లయితే అతనికేమైంది? హరే కృష్ణ. మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండమ్మా. ఈ చిన్న క్వెషనే గదా ఇది. ఎవరైనా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఆ హ్మ్. ఆ జింకను కాపాడాలని హ్మ్. జడభరత్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? మాతాజీ లక్ష్మీ జగదీష్ మాతాజీ ఓకే. దండవత్ మీరు ప్రణామ్. వీడియో ఆన్ చేసుకోవడానికి ఉండరా? ఛాన్స్ ఉంది లేదా? మాతాజీ, ఉంది చేయండి. మరి వీడియో ఆన్ చేయండి. చేశారు మాతాజీ. యెస్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఆ! జడభరత్ ముందు జన్మలో భరత్ మహారాజ్ గా హ్మ్. ఉండి అన్ని అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోతాడు అండ్ రాజ్యాన్ని పిల్లలకి ఇచ్చేసి అప్పుడు హ్మ్. ఒక జింక ప్రసవ వేదన పడుతుంటే ఆ అది అలా చనిపోతే తన బిడ్డని చాక్కుంటూ ఆ! అది లాస్ట్ చనిపోయేటప్పుడు కూడా దాని మీదనే మమకారం పెంచుకొని యెస్. వదలలేక యెస్. ఉంటాడు. తర్వాత జడభరత్‌గా మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటాడు. యెస్. అంటే ఇప్పుడు ఇన్ని పూజలు చేస్తున్నామని మనం చెప్పాము ఇంతకుముందు. పంపాపల్ మాతాజీ, హరిబోల్ మాతాజీ ఆమె అది. చెప్పారు. సో, అలా చెప్పినప్పుడు అంత్యకాలంలో భగవంతుడే గుర్తొస్తాడని. కానీ అంత్యకాలంలో ఏం జరిగింది? తనకి ఈ స్టోరీలో మనకు తెలిసిందేమంటే జింక గుర్తొచ్చింది అతనికి. జింక గుర్తొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ భూప్రపంచంలో అంటే భౌతిక లోకానికే మళ్ళీ వచ్చాడు. ఏ రూపంలో? జింక రూపంలో వచ్చాడనమాట. అందుచేత మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఈ కృష్ణ కాన్షియస్‌లో పద్ధతితోని మనము భక్తి చేసుకోవాలి అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ 2 నేను అడిగిన క్వెషన్ ఏంటంటే, ఎన్ని పాపాలు చేసినా సరే అంత్యకాలంలో నారాయణ్‌ని తలుచుకుంటే నారాయణుడు రీచ్ అవుతారు అని సందేహం లేదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. దీనికి ఉదాహరణ అజామిలా స్టోరీ. అవునా? కాదా? అవును మాతాజీ. అవునా? అవును అజామిలా మాతాజీ. స్టోరీ. సో, అజామిలా చాలా నీచుడు, నికృష్టుడనమాట. ఆఖరికి ఒక వేశ్యని భార్యలాగా పెట్టుకుంటాడు. తల్లిదండ్రులని, భార్యని అందరిని గూడా వదిలేస్తాడు. వదిలేసి ఒక వేశ్యతో నుండి గంపెడు మంది పిల్లల్ని కంటాడు. వీళ్ళ సంసారం పోషణకి దొంగతనాలు జేస్తాడు, దోపిడీలు జేస్తాడు. ఇన్ని చేశాక వృద్ధ వయసొచ్చినప్పటికి కూడా ఇంకా కామవాంఛ చనిపోక ఆయనకి మళ్ళీ ఒక చిన్న కొడుకు పుట్టినప్పుడు నారాయణ అని పేరు పెట్టుకుంటాడు. పెట్టుకున్నప్పుడు అంత్యకాలంలో ఆయన భగవంతుడిని తలుచుకోవట్లేదు. ఇంకా ఆయన భయమేసేసి ఎప్పుడైతే యమకింకరులు ఆయన చుట్టూ వచ్చారో నారాయణ, నారాయణ, నారాయణ అన్నాడు. అప్పుడు విష్ణుదూతలు గూడా వచ్చారు. అవునా? విష్ణుదూతలు గూడా వచ్చేసి అప్పుడు ఆళ్ళేం జేశారు, లేదు లేదు వి మా విష్ణు ప్రభు పంపించారు ఇతన్ని స్వర్గానికి మనం దేవలోకానికి తీసుకెళ్తాం మేము. గోలోకానికి మీరు కాదు తీసుకెళ్ళవలసింది అని చెప్పి వాగ్వివాదం అయిన తర్వాత ఇతన్ని తీసుకెళ్తాడు. అప్పుడు ఆయనకి జ్ఞానోదయం అవుతుందనమాట అజామిలాకి. నేను ఇన్ని పాపాలు చేస్తే గూడా నన్నిక్కడికి ఎందుకు పట్టుకొచ్చారు అనంటే అప్పుడు చెప్తారు. నువ్వు చనిపోయే సమయంలో నారాయణ, నారాయణ అన్నావు కాబట్టి అని చెప్పేసి. సో, అక్కడ పురాణాల్లో ఏం రాస్తారంటే అతను మళ్ళీ కూడా ఒక పర్మిషన్ అనేది తీసుకొని తర్వాత బద్రికాశ్రమం వెళ్ళి అక్కడ తపస్సు చేసుకొని మళ్ళీ గూడా స్వర్గలోక అది గోలోకానికి
వెళ్తాడనమాట. ఇది అతను అంటే నీచుడు, నికృష్టుడు. ఫస్ట్ మనకు డౌట్ అదే వస్తదనమాట మైండ్‌లో. ఇంకెందుకు ఇంత కష్టపడాలి? మనం కష్టపడ్డం అంటే భక్తి చేయాలంటే కొంచెం కష్టమా? కాదా? నీతి నియమాలు అన్నీ పాటించాలి మనం. నిగ్రహంగా ఉండాలి. అన్నీ ఫాలో అవ్వాల్సొస్తుంది. సో, ఇవన్నీ ఎందుకు ఫాలో అవ్వడం? మనకి ఎలా కావాలో అలాగే బ్రతికేసి లాస్ట్‌లో మనకి నారాయణ, నారాయణ అంటే సరిపోతుంది గదా! సందేహం లేదంటున్నాడు భగవంతుడు. అనేది ఇక్కడ అజామిల స్టోరీ కరెక్ట్‌గా అతికినట్టు ఉంటుంది. కానీ మనం ఎప్పుడు గూడా అజామిల అంటే నారాయణుడు అని పేరు పెట్టుకున్నాడు గాబట్టి, కానీ మనం అనిల్, సునీల్ అని ఇంకేదో ఏదో పేర్లు పెట్టుకుంటున్నాం ఈ రోజుల్లో పిల్లలకి. సో, పిల్లల్ని తలుచుకున్నా సరే మనం భగవంతుడి దగ్గరికి చేరే మార్గం అనేది కొంచెం కష్టం. సో, ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్పారో శ్రీల ప్రభుపాదులు వెరీ సింపుల్‌గా చెప్పారనమాట. అంటే మనం ఇక్కడ పంచాంగ భక్తి చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఈ పంచాంగ భక్తి అంటే ఏంటి అంటే మామూలుగా మనము పొద్దున్నే లెగ్గానే జపం చేసుకోవడము, దాన్ని సాధన అని అంటాం. జపం చేసుకోవడం. ఓకే. సాధన. నెక్స్ట్ స్వాధ్యాయ బుక్ రీడింగ్ అంటే భాగవతం చదవాలి అని చెప్తున్నారు. అయితే దీనికంటే ముందు మనం జపా సెషన్‌లో మార్నింగ్స్ ఇవన్నీ గూడా స్టోరీలు వింటాం గదా! అంటే భాగవతం నుండి, భగవద్గీత నుండి వింటాము. దాన్ని శ్రవణం అంటారు. అంటే ఫస్ట్ సాధన జపా చేసుకోవాలి. తర్వాత శ్రవణము, ఆ తర్వాత స్వాధ్యాయ అంటే బుక్ రీడింగ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సేవ, విగ్రహ ఆరాధన అంటే మనము నవవిధ భక్తిలో ఏదో ఒకటి చేసుకుని ఆ తర్వాత లాస్ట్‌లో ఏమంటున్నారంటే మథురావాస్ అంటున్నారు. అంటే యాత్ర చేయాలి అని అంటున్నారు. సో, మనం డైలీ యాత్ర చేయలేము. డైలీ టెంపుల్‌కి వెళ్ళడం కష్టమైతే ఇక్కడ ఒక ఆల్టర్‌నేట్ మనకిచ్చారు ఆచార్యులు. ఏంటి అంటే వర్షిపింగ్ తులసీ దేవి. తులసీ మాతని ప్రతిరోజు గూడా మనము ప్రే చేసుకోవాలనమాట. ప్రతి ఒక్కరు గూడా తులసీ మాతకు ప్రదక్షిణం చేసి ఆరతి చెయ్యాలి. సో, ఇక్కడ మనకి ఏమంటారంటే కృష్ణ కాన్షియస్‌లో ఫస్ట్ మంగళ ఆరతి చేస్తారనమాట. అంటే 4:30కి లేచి మనం చక్కగా భగవంతుడిని లేపాలనమాట. ఆ లేపే ఒక ఆరతి ఉంటుంది. అది చేసుకున్న తర్వాత తులసి ఆరతి చేస్తారు. తులసి ఆరతి తర్వాత శృంగారారతి. అంటే అదే అర్చక విగ్రహం అన్నమాట. సో, అర్చకులు అంతా గూడా విగ్రహాలని అలంకరించేసి మనము పుష్పాలు పెట్టి చక్కగా చేసి మళ్ళీ ఒక ఆరతి చేస్తాం. దీన్ని శృంగారారతి అని అంటారు. ఆ తర్వాత మనము ఈ సత్సంగ్‌లో జాయిన్ అవ్వాలి. సత్సంగ్‌లో జాయిన్ అప్పుడు ఈ భాగవతం, భగవద్గీత గురించి తెలుసుకుంటాం. ఆ తర్వాత మథురవాస్ అంటే అప్పుడప్పుడు యాత్రలు చేయాలి. ఈ 5 పంచాంగ ప్రణామాన్ని అంటారనమాట. అంటే ఈ 5 యాక్చువల్లీ 24 శ్రీల రూప గోస్వామి 24 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పారంట. ఈ కలియుగంలో 24 చేయాలంటే చాలా కష్టం కాబట్టి ఈ 5 మాత్రం ముఖ్యమైనవి అని చెప్తున్నారు. ఏంటి అంటే సేవ అంటే అర్చక విగ్రహ ఆరాధన, శ్రవణం అంటే హియరింగ్, సాధు సంఘ అంటే అసోసియేటింగ్, అండ్ సాధన అంటే చాంటింగ్, లాస్ట్‌లో మథురావాస్ అంటే రిసైడింగ్ ఇన్ హోలీధామ్. సో, హోలీధామ్‌కి మనము వెళ్ళడం అనమాట. రిసైడింగ్ అంటే అక్కడ ఎవరో అదృష్టవంతులు అక్కడ పుట్టిన వాళ్ళే ఉండగలుగుతారు. మనం అక్కడే ఉండాలి అంటే మనం వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని, అక్కడ పూజా కార్యక్రమాలు చేసుకొని తిరిగి వచ్చేస్తాం గానీ అక్కడే మనము ఉండలేము. సో, ఇవన్నీ కూడా చేయాలి. ఇంకొకటి మనం విన్నాం ఏంటి అంటే నవవిధ భక్తి అని విన్నారా మీరు? ఎస్ అరే! మాతాజీ. సో, హూ సెడ్ ఎవరు చెప్పారు నవవిధ భక్తి? ఒక్కసారి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఎప్పుడు చెప్పారు? ఎక్కడ చెప్పారు? ఆయన వర్షిప్ చేసేటప్పుడు చెప్పారు మాతాజీ. పంపాపాల్ మాతాజీ హరి బోల్. ఎస్, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో, నేను ఎప్పుడు మేము మీకు చెప్తున్నాను ఉపోద్ఘాతం చదవండి అని. సో, ఎంతవరకు ఎవరు చదువుతున్నారు మనకు అర్థం కాలేదు. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మనం సండే ఉపోద్ఘాతం చదువుదాం. ఓకే. సో, ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం ఇక్కడ చదువుకుంటామో అంటే ఈ శ్లోకాల్లో మనం ఏదైతే చదువుకుంటామో అవే ఇందులో ఇస్తారనమాట. ఇక్కడ నవవిధ భక్తి గురించి ఈ భాష్యంలో చెప్పారు.
సో ఈ నవవిధ భక్తి గురించి ఇక్కడ మనకు ఉపోద్ఘాతంలో ఇఫ్ ఐ టెల్ ద పేజ్ నెంబర్, మీకు వేరే వేరే పుస్తకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి పేజ్ నెంబర్ కాదు, కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఆధునిక మానవుడు చంద్రుని చేరుటకు ఎంతగానో శ్రమించెను, తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేసెను, కానీ తనను తాను ఆధ్యాత్మికంగా ఉద్ధరించుకున్నటకు మాత్రం అతడు ప్రయత్నించుట లేదు. సో ఎవరికైనాను ఇంకను 50 సంవత్సరాల ఆయుర్దార్థం మిగిలి ఉన్నచో అట్టి స్వల్ప కాలమును అతడు దేవాది దేవుని స్మరించగలుగునట్లుగా అభ్యాసం చేయుట కొరకై వినియోగించవలెను. అట్టి అభ్యాసమే భక్తియుక్త సేవా విధానము. సో ఇక్కడ ప్రహ్లాద్ మహారాజు శ్రీమద్ భాగవతం 7వ క్యాంటోలో 5వ చాప్టరు 23వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా అంటున్నారు అన్నమాట. శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యమాత్మ నివేదనం. సో ఈ 9 నవవిధ భక్తులు అన్నమాట. ఈ భక్తి చేసినట్లనే విధానంలో అత్యంత సులభమైనది శ్రవణం. సో తద్దర్శి నుండి భగవద్గీతను శ్రవణం చేసినచో అది మానవుని ఆలోచనను పరమ పురుషుని వైపుకు మరల్చును. అది భగవానుని స్మరణకు తోడ్పడుతూ దేహత్యాగానంతరం మానవుడు భగవానుని సాంగత్యం యోగ్యమైన ఆధ్యాత్మిక దేహంను పొందినట్లు చేయగలదు. సో వీటన్నిటిలో నవవిధి భక్తిలో స్మరణం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. శ్రవణం చేస్తేనే స్మరణం వస్తుంది, అంటే వినడం అన్నమాట. ఏం వినమంటున్నారు? భగవద్గీత వినినంతనే భగవంతుడికి మనము చేరువ అవగలిగితే సో ఈ అంత్యకాలంలో భగవంతుడు మనకి గుర్తు వస్తారు అని చెప్తున్నాడు. సో అంత్యకాలంలో నారాయణ నారాయణ హరి కృష్ణ అని మనం అన్నప్పుడు తప్పకుండా భగవంతుడిని చేరుకుంటాము, ఇది సందేహం లేదు అని భగవంతుడు శ్రీ అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు. ఇది 8.5లో ఈ శ్లోకాలో మనం ఒకసారి మళ్ళీ భాష్యం చదివితే మీకు ఇంకా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అన్నమాట. హరే కృష్ణ. సో నాకు కొంచెం కొత్త వాళ్ళ పేర్లు కావాలి. హరే కృష్ణ. డాక్టర్ విజయలక్ష్మి ఉన్నారా అమ్మా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీరు శ్లోకం చదవండి అమ్మా. కృష్ణ. ఓకే ఓకే మాతాజీ. హస్తకాలే చ మమేవ స్మరణాం కలేవరం యం ప్రయాతి స మద్భావం యది నశ్చిత్ర సంశయాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. అనువాదం చదవండి, మీరే చదవండి. ఓకే మాతాజీ. ఓకే. అంత్యకాలమున కూడా నన్నే స్మరించుచు దేహమును విడిచివాడు తక్షణమే నా దివ్య భావమును పొందుచున్నాడు. ఈ విషయమున ఎట్టి సందేహము లేదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. పుష్పలత ఉన్నారమ్మా? ఎస్ మాతాజీ, ఉన్నాను మాతాజీ. మీరు చదవండి భాష్యం. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. కృష్ణ చైతన్యపు ప్రాముఖ్యము ఈ శ్లోకమునందు నొక్కి చెప్పబడినది. కృష్ణ చైతన్యముతో దేహమును వీడిన వారినైనను తక్షణమే దేవాది దేవుని దివ్య భావమును పొందగలరు. దేవాది దేవుడు విశుద్ధులలో విశుద్ధుడు కనుక కృష్ణ చైతన్యమునందు స్థిరముగా నెలకొని ఉండేడి భక్తుడై వారైనను కూడా శుద్ధుడు కాగలడు. ఈ శ్లోకమునందు స్మరణను పదము మిక్కిలి ప్రధానమైనది. భక్తియుక్త సేవతో కృష్ణ భక్తియుక్త సేవ. హరే కృష్ణ. భక్తి కాదు, భక్తియుక్త సేవ. సారీ మాతాజీ. చదవండి. కృష్ణ చైతన్యమును అభ్యసింపని అపరిశుద్ధునికి శ్రీకృష్ణుని స్మరించుట అసాధ్యము. కనుక మానవుడు జీవితారంభము నుండియే
కృష్ణ చైతన్యమును అభ్యసింపవలెను. మానవుడు జీవితాంతమును విజయమును పొంద గోరినచో దానికై శ్రీకృష్ణుడు స్మరణ అనునది అత్యంత అవసరము. కనుక మానవుడు హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అను మంత్రమును నిరంతరము జపించుట మరియు కీర్తించుటను చేయవలెను. ప్రతి ఒక్కరును వృక్షము వలె గొప్ప ఓర్పును తరోరివ సహిష్ణున కలిగి ఉండవలెనని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఉపదేశించియుండిరి. కనుక హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపించుచు వానిని ఎన్ని ఆటంకములు కలిగినను వాటన్నింటినీ అతడు సహిస్తూ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అను మహామంత్ర జపమును కొనసాగించినచో జీవితాంతమును కృష్ణ చైతన్యపు సంపూర్ణ ప్రయోజనమును అతడు నిశ్చయముగా పొందగలడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మీకు ఏదైనా పదం, కష్టమైన పదం కనిపించిందా? ఏదైనా అర్థం కానిది ఉన్నదా ఈ భాష్యంలో కానీ ఎక్కడైనా? హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ. చెప్పండి, ఏ పదం? ఇష్టనా ఏంటి మాతాజీ? అర్థం కాలేదు మాతాజీ. ఎక్కడ ఏం అర్థం కాలేదు చెప్పండి. భాష్యములో అర్థం కాలేదు మాతాజీ. తరోరివా సహిష్ణున అని ఉంది కదా. తరోరివా సహిష్ణున చాలా సార్లు చెప్పుకున్నామన్నా మనము. అంటే శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు శిక్ష అష్టకం అని ఒక పాట రాశారు అనమాట. సో దాంట్లో భగవంతుడు ఎలా ఉండాలి అంటే మనం ఎలా భగవంతుడు వైపు ఉండాలి అనేది మన బిహేవియర్ అవన్నీ రాశారు. తరోరివా సహిష్ణున అంటే బాగా ఓర్చుకోవడం అనమాట. ఇప్పుడు పెద్ద చెట్టు ఉన్నది, ఆ చెట్టుకి చాలా పళ్ళు కాసినాయి. పళ్ళు కాసినప్పుడు అలా వంగి ఉంటుంది కదా, ఆ బరువు మోయలేక మోస్తున్నట్లు వంగి ఎలా ఉంటుందో, తరోరివా సహిష్ణున ఎంత ఓపికగా వంగి ఉంటుందో అదే విధంగా మనం కూడా అంత ఓపికగా ఉండి మనము ఈ భక్తి చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అక్కడ ఉదాహరణ తీసుకున్నారు శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు ఏం చెప్పారు అని. అంటే చైతన్య మహాప్రభు అంటే ఎవరో కాదు, కృష్ణుడే కలియుగంలో వెస్ట్ బెంగాల్లో మాయాపూర్లో జన్మం తీసుకుంటారనమాట. నిమాయ్ అని కూడా అంటారు. నీమ్ చెట్టు అంటే వేప చెట్టు క్రింద ఆయన యొక్క జననము జరుగుతుంది. సో ఆయన ఈ సంకీర్తన మూమెంట్ కలియుగంలో స్టార్ట్ చేశారనమాట. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటి, మనకి ఇది ఈజీ అంటే ఆయన ఏదో మామూలుగా స్టార్ట్ చేయడం కాదు, ఈ దీంట్లో శాస్త్రాల్లో ఉపనిషత్తులో ఉందన్నమాట. ఫ్యూచర్లో ద్వాపరయుగం తర్వాత కలియుగం వస్తుంది, అక్కడ జనాలకి ఈ యజ్ఞ యాగాదులు చేయడం కష్టము, విగ్రహ అర్చనలు గుడులు అక్కడ చేయడం చాలా కష్టము. సో వీళ్ళు సాత్వికంగా అడవిలకు వెళ్ళి అక్కడ తపస్సులు చేయడం చాలా కష్టము. సో ఇవన్నీ సత్యయుగము, ద్వాపరయుగము, త్రేతాయుగం లాగా వాళ్ళు ఉండలేరు. అందుచేత వీళ్ళకి మహామంత్రమే మంచిది అని చెప్పేసి ఉపనిషత్తులో రాసున్నది ఆయన బయటకు తీసి మహామంత్ర సంకీర్తన చేసి ఉన్నారనమాట. చేసినప్పుడు ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయన బతిమలాడేవాడంట. హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఇచ్చి ఇది చెయ్యండి, ఇది చెయ్యండి అంటే ఇది ఒకటే మార్గం అనమాట. కలవు నాస్తే అని అంటారనమాట. సో ఈ మహామంత్రం ఒక్కటే, హరే రామ కేవలం, హరేర్నామ కేవలం. ఒక్కసారి కాదు, 3 సార్లు ఆయన అంటూ ఉంటారనమాట. ఇది చెప్పడం ఏంటంటే తరోరివ సహిష్ణున, మీరు సహించుకుని కష్టాలకి అన్నిటికీ ఓర్చుకొని, ఒక మొక్క వంగి ఉంటుంది ఎప్పుడు అని అంటే వృక్షం కానీ పెద్ద చెట్లు వంగి ఉంటాయి కదా, వాటి మీద రాయి విసిరితే ఒక పండుని ఇస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. చాలా మంది కవులు కూడా మామూలుగా సినిమా పాటల్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఈ ఒక చెట్టు గురించి, ఒక మొక్క గురించి చాలా బాగా వివరణ ఇస్తూ రాస్తూ ఉంటారు. సో చైతన్య మహాప్రభు ఇలా చెప్పారు, సహిష్ణున అంటే సహించుకొని ఉంగి ఓర్చుకొని ఉండండి అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ
గడ్డిపోచ కూడా ఒక ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు మాతాజీ. గడ్డిపోచను కూడా తీసుకోవచ్చు. గడ్డిపోచ కూడా ఒక ఉదాహరణగా ఇక్కడ తరోరివా అన్నారు. తరో అంటే చెట్టు అని అది చెప్పి అది ఎంత తొక్కినా కూడా కొంచెం సేమ్ పొజిషన్ కి వస్తుంది. అవును, కరెక్టే ప్రభు. గడ్డిపోచలాగా ఇప్పుడు సర్వెంట్ ఆఫ్ ది సర్వెంట్స్ ఆఫ్ సర్వెంట్స్ అన్నప్పుడు గడ్డిపోచను ఉదాహరణ తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు తరో అంటే చెట్టు గురించి చెప్పారు. హరే కృష్ణ. ఇంకేమన్నా ఉన్నాయమ్మా డిఫికల్ట్ వర్డ్స్? ఇక్కడ నేను చెప్పాను, ఇక్కడ స్మరణ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో మనం ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఏదైతే వింటామో అదే మన నోట్లోంచి వస్తూ ఉంటుంది. సో అది ఎక్కువ వినడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. మనకి చదివే ఓపిక లేనప్పుడు వినడం చేసుకోవాలి. వింటూ ఉంటే కూడా అదే మనకి వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ సింపుల్, వెరీ సింపుల్ ఈ శ్లోకం ఏంటంటే స్మరణ చేసుకోవాలి. ప్రహ్లాదుడిది నేను ఎందుకు ఉదాహరణ ఇచ్చాను అంటే ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయి మనకి పూజలు, నవవిధ భక్తి. సో దాంట్లో ముఖ్యమైనది మనకి ఏది బాగా అనిపిస్తే అది చేసుకుంటూ ఉంటే భగవంతుడు అనేవాడు మనకి గుర్తొస్తాడు. సో పంచాంగ భక్తి అంటారు. ఈ 5 కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి ఈ 5 ఏంటి అని మీరు చెప్పగలుగుతారా? ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? సాధన చేయాలంటే జపం చేయాలి. సెకండ్ స్వాధ్యాయ చేయాలి. పంపపాలి మాతాజీ, మీకు అన్ని వచ్చేసినాయి కదా. ఓకే మాతాజీ, వాళ్ళని కొంచెం ఛాన్స్ ఓకే. వాళ్ళు ఏమైనా ట్రై చేస్తారేమో అని. ఎవరు చెప్తారమ్మా? హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఎక్కడన్నా రాసుకుంటే కూడా మీరు చూసి చెప్పొచ్చు, పర్వాలేదు. కొత్త వాళ్ళు చెప్పండి. పుష్పలత మీరు చెప్పండి. 5 చెప్పాను కదా నేను. ఫస్ట్ సాధన, జపం చేసుకోవడం. రెండవది సత్సంగ్, వెరీ ఈజీ, అంటే అసోసియేషన్ అని చెప్పాను. నేను చెప్పేటప్పుడు మీరు ఎవరు పాయింట్అవుట్ చేసుకోలేదు అనుకుంటా. సో ఒక్కసారి మళ్ళీ నేను చెప్తాను, మీరు రాసుకోండి. ఇప్పుడు నేను పేపర్ పోగొట్టుకున్నాను. రైట్, ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి అమ్మా రాసుకోవడానికి. ఫస్ట్ది సేవ, అర్చక విగ్రహ ఆరాధన. సెకండ్ది శ్రవణం, హియరింగ్ భాగవతం కథ ఆర్ భగవద్గీత, బోత్ యూ కెన్ హియర్. సాధు సంఘ అంటే అసోసియేషన్. సాధన అంటే జప ఆర్ చాంటింగ్. నెక్స్ట్ మథురావాస్, వర్షిపింగ్ తులసి దేవి ఆర్ రిసైడింగ్ అట్ హోలీ ధామ్. సో ఈ రకంగా మనం చేసుకున్నట్లయితే స్మరణ చేసుకుంటే మనకి అంత్యకాలంలో నారాయణుడు గుర్తొస్తారు అని చెప్పడము ఈ యొక్క సమ్మరీ. ఏ శ్లోకానికైనా ఒక ఇంపార్టెంట్ది ఉంటుంది. కలేవరం అంటే అర్థం ఏంటి? కలేవరం గుర్తుపెట్టుకోండి, నెక్స్ట్ శ్లోకాలు వస్తుంది అన్నాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, చెప్పమ్మా. కలేవరం అంటే దేహం. వెరీ గుడ్, ఎస్, దేహం. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నారంటే దేహాన్ని ఆత్మ వదిలి వెళ్ళిపోయే సమయంలో నారాయణుడు గుర్తు రావడం కోసం, అందుకే కలేవరం. సో లెట్ us go to the next one. చాలా చిన్న శ్లోకము, కంటిన్యూషన్ అన్నమాట. ఇవన్నీ మనం ఏదైతే అనుకున్నామో మళ్ళీ ఒక్కసారి మనం అందరం కలిసి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. యం యం వాపి స్మరన్ భావం తజ్యత్యంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. హరే కృష్ణ. మీరు ఎవరైనా చదవగలుగుతారా? నాగలీల మాతాజీ ఉన్నారా? నేను చదువుతాను మాతాజీ. ఎవరు మీరు? పుష్పలత, మీరు ఛాన్స్ ఇచ్చాను కదా, మీరు ఉండండి. వనజ మాతాజీ ఉన్నారా? వనజ, సూర్యకళ మాట్లాడలేదు మీరు ఈరోజు.
మాతాజీ మాతాజీ సూర్యకళ. సూర్యకళ మీరు చదవండి అమ్మా, చదవగలుగుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ ఎం చదువుతా. వాపి ఎం స్మరణం ఎం వాసి స్మరానుభావం త్యాజత్యంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా సద్భావ భావితః. హరి బోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అనువాదం చదవండి. నేను చదువుతాను. ఉండండి, అనువాదం చదవండి. అనువాదం. ఓం కౌంతేయ దేహమును త్యాజించినప్పుడు మానవుడు ఏ భావమును స్మరించునో అదే భావమును అతడు నిశ్చయముగా పొందును. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. సీతామహాలక్ష్మి మీరు చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎక్కడి నుంచి చదవమంటారు మాతాజీ? భాష్యమా శ్లోకము అనువాదం శ్లోకమా? ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. ఓ కౌంతేయ, దేహమును త్యజించినప్పుడు మానవుడు ఏ భావమును స్మరించునో అదే భావమును అతడు నిశ్చయముగా పొందును. హరి బోల్ మాతాజీ. భాష చదవమంటారా? లేదు, వనజ మాతాజీ. మాతాజీ. హరి బోల్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే మాతాజీ. వనజ మాతాజీ మీరు భాష్యం చదవండి. అత్యంత క్లిష్టమైన మరణ సమయమున మానవుడు తన భావమును మార్చుకోను విధానము ఇక్కడ వివరింపబడినది. జీవితాంతము శ్రీకృష్ణుని స్మరించుచు శరీరమును విడుచు మానవుడు దేవాది దేవుడి దివ్య స్వభావమునే పొందగలడు. కానీ శ్రీకృష్ణునకు అన్యమైన దానిని చింతించువాడు కూడా అట్టి స్థితిని పొందగలనుట ఏమాత్రము సత్యము కాదు. ఈ విషయమును ప్రతి ఒక్కరూ మిక్కిలి శ్రద్ధతో గమనించవలెను. కానీ మనస్సు సరి అయిన స్థితి యందు నెలకొని ఉండగా మరణించుట ఎట్లు సంభవం. ఉదాహరణకు భరత మహారాజు గొప్ప మహానుభావుడే. ఆయనను అంత్యకాలమున ఒక జింకను స్మరించుట చేత తరువాతి జన్మమున జింకదేహమును పరిణామము చెందవలసి వచ్చెను. జింకదేహములో అతడు పూర్వజన్మ స్మృతిని కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఆ జంతు శరీరమునే అంగీకరింపవలసి వచ్చెను. మానవుని జీవిత కాలమున కలిగిన ఆలోచనలే ప్రోగుపడి మరణ సమయమున మానవుని ఆలోచనలను ప్రభావితము చేయును. కనుక ప్రస్తుత జీవితమే తరువాతి దేహమును తయారు చేయుచున్నదని చెప్పవచ్చును. మానవుడు ప్రస్తుత జన్మమున సత్వగుణమునందు నెలకొని సదా శ్రీకృష్ణున్నే స్మరించుటకు అభ్యసించినచో జీవితాంతమున శ్రీకృష్ణుని స్మరించుట ఎవరికైనాను సాధ్యపడును. అదియే శ్రీకృష్ణుని దివ్య స్వభావమును ధామమును పొందుటకు తోడ్పడును. మానవుడు దివ్యమైన శ్రీకృష్ణుని సేవయందు పూర్తిగా నెలకొనినచో అతని తర్వాత జన్మము భౌతికము కాకుండా ఆధ్యాత్మికమే కాగలదు. కనుక అంత్యకాలమున మానవుని స్థితిని జయప్రదముగా మార్చుటకు హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అను మహామంత్ర జప కీర్తనమే అత్యుత్తమ విధానమై ఉన్నది. తస్మత్ సర్వేషు కాలేషు మమానున్మర యుధ్యచ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, అది వేరే శ్లోకం మాతాజీ. ఇక్కడ వరకు విధానమై ఉన్నది, అక్కడి వరకు. హరే కృష్ణ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో మనం ఇది అన్నమాట. సో మొదటి శ్లోకంలో అంటే 5వ శ్లోకంలో ఏం నేర్చుకున్నామనంటే స్మరించాలి భగవంతుడిని. అంత్యకాలంలో నన్ను స్మరిస్తే నన్ను చేరుకుంటారు, అంటే నా ధామానికి వస్తారు అని చెప్పారు. 2వ శ్లోకంలో మనకి ఏం చెప్పారు అంటే ఇక్కడ కౌంతేయ అని అన్నారు. ఏమన్నారు? మానవుడు దేహంను త్యజించినప్పుడు నా భావాన్ని స్మరించి అదే భావం అతడు నిశ్చయంగా పొందును. సో రెండిట్లో మనకి ఏమన్నా తేడా కనిపిస్తుందా? రెండు ఒకేలా కనిపిస్తున్నాయా? తేడా కనిపిస్తే చెయ్యొద్దండి. ఈజీ లాగుండి కొంచెం టఫ్ లాగా ఉందా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, అందరూ కూడా కొంచెం పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. నేను అడిగేది చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అమ్మా. రెండు ఒకేలా కనిపిస్తున్నాయి, ఏమైనా తేడా ఉందా అని అడుగుతున్నాను.
పంపపాల్ మాతాజీ మీరేమైనా మాట్లాడతారా? వీళ్ళు మాట్లాడలేకపోతున్నారు. ట్రై చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఫస్ట్‌ది ఏమంటున్నారు? సెకండ్‌ది ఏమంటున్నారు? ఫస్ట్‌ది ఏమో అంత హీస్ గివింగ్ ద పర్టికులర్ టైం. ఆ టైంలో మనము గుర్తు చేయాలి అని చెప్తున్నారు. We should remember at the time of death. We should remember Krishna at the time of death. Then we'll get liberation. సెకండ్ దాంట్లో సెకండ్ దాంట్లో whatever the state may be, however the state may be, if you remember him at the time of death, that is in the first case, he is telling that we have to remember at the time of death. In the second one, whatever may be the state, if we remember, so there is a doubt that we may remember or may not remember. అంటే ఇది అంతకాలేనే అన్నారు కదా మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇక్కడ సిమిలారిటీస్ తీసుకున్నట్లయితే కలేవరం అన్నారు. దేహాన్ని వదిలేటప్పుడు రెండు విధాలుగా, ఒక ఫస్ట్ దాంట్లో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే సందేహం లేకుండా మీరు ఏమన్నా చేసుకోండి జీవితం అంతా కూడా, కానీ అంత్యకాలంలో నన్ను స్మరించుకుంటే సందేహం లేకుండా నా ధామానికి వస్తారు అని చెప్తున్నాడు. రెండవ దాంట్లో ఏమంటున్నారంటే మానవుడు దేహాన్ని త్యజించినప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఏ భావము స్మరించునో, భావం అంటున్నారు ఇక్కడ. ఆ భావం రావాలంటే భక్తి చెయ్యాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మొదటి దాంట్లో భక్తి చేయమని ఏం చెప్పలేదు. అంత్యకాలంలో అందుకనే అజామిల్లా స్టోరీ అక్కడ మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎలాగైనా బతికేసేసి లాస్ట్కి మాత్రం దేవుడి నామాన్ని మనం స్మరించినచో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అంటే ఆ ప్రాణం పోయే సమయంలో, దేహాన్ని త్యజించినప్పుడు, దేహాన్ని వదిలే సమయంలో ఎలాంటి వాళ్ళైనా నారాయణ్ణి తలుచుకుంటే ధామానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. రెండవ దాంట్లో భావం అంటున్నారు, అంటే మనం భక్తి భావంతోని భగవంతుడిని తలుచుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో మనందరం కలిసి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఇప్పుడు చెప్తాం. ఈ భావాన్ని ఏమన్నారు? దివ్య భావం అని అంటున్నారు. అంటే భగవంతుడే దివ్యం అని పూర్తిగా శుద్ధ భక్తులకి అది బాగా నమ్మినప్పుడు ఇంకెప్పుడు ప్రతి క్షణం కూడా మనం అర్జునుడిది చిన్న స్టోరీ లాగా ఒకటి చెప్పుకున్నాం కదా, ఏంటది? ఎప్పుడు ఆయన గుండె డబ్ అని కొట్టుకోదు, కృష్ణ 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 అని కొట్టుకుంటుందంట. సో ఆ విధంగా మనం అయిపోవాలన్నమాట భక్తిలోకి. సో అందరం కలిసి మీరందరూ ఒకసారి వీడియో ఆన్ చేసుకొని అందరూ హరే కృష్ణ మహామంత్రం 3 times చెప్దాం. ఓకే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే हरे राधा कृष्ण की जय, राधा मदन मोहन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जय. हरे कृष्ण. సో మీకు మొదటి చాప్టర్ నుండి ఇప్పుడు దాకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకొని డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే అడగడానికి ప్రయత్నం చేయండి. లేదు అంటే ఒక్కరి తర్వాత ఒక్కరు ఈరోజు ఏమర్థమైందో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఒక 5 నిమిషాలు, అరౌండ్ 12 అయింది, ఇంకో 5-10 నిమిషాలు చూద్దాం ఎవరెక్కడ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఎవరైతే మీరు మాట్లాడడానికి అందరూ ప్రయత్నం చేయండి. నేను పంపాపాల్ మాతాజీ, కృష్ణకుమారి మాతాజీ లేదా శ్రీదేవి, మేము నలుగురమే మాట్లాడడం కాదు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ట్రై చేయండి. ఏదో ఒక పాయింట్ చెప్పినా మీకు అర్థమైంది ఏంటి, లేదా బాగుందా బాగలేదా అవి కూడా మీరు చెప్పగలుగుతారు. మీకు ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం మనం జపం చేస్తున్నాం రోజు ఒక రౌండ్. సో మీకు ఏమన్నా లైఫ్లో మార్పు వచ్చినట్లు అనిపించిందా? మనసు హాయిగా ఉందా లేదా?
లేదా ఒక 1 అవర్ టైం ఎందుకు అని అనిపిస్తుందా? ఎనీథింగ్ యూ కెన్ టెల్ ఆన్ యువర్ ఓన్. సో మీరు హ్యాండ్ రైజ్ హరే చేయకపోతే కృష్ణ మాతాజీ. హరే మనీషా కృష్ణ మాతాజీ మాతాజీ. హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఉండండి మాతాజీ, హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళని ఫస్ట్ అడుగుదాం. ఓకే, ఓకే మనీషా ఓకే మాతాజీ మీరు మాట్లాడండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అయితే ఈరోజు మనం 8.5 శ్లోకాన్ని నేర్చుకున్నాం కదా. దాంట్లో అంటే నాకేం అర్థమైంది అంటే, మనం ఏం అంటే మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఏం చేసినా మన కోరికల వెనకాల పరిగెత్తుతూ ఉన్న లాస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి మనం కృష్ణుడిని తలుచుకుంటే ఆయన మనకి ఆయన లాస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఆయనను తలుచుకుంటే మనల్ని శ్రీకృష్ణుడు మనకి ముక్తి కలిగిస్తాడు. ఎస్. అండ్ సెకండ్ శ్లోకాలలో ఏం చెప్తున్నారంటే, మీరు తలుచుకుంటున్నారు, ఆ ఫీలింగ్ అనేది ఉండాలి. ఆ ఫీలింగ్ అనేది ఉండాలా, అప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ అనేది ఒక మీనింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ మనకి భరత మహారాజు భాష్యంలో ప్రభుపాదులు గారు చెప్పారంటే, లాస్ట్ మూమెంట్ లో జింకని తలుచుకుంటే ఆయన జింకలాగే పుట్టాడు అని చెప్పి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరి బోల్. ఎస్, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ సీతామహాలక్ష్మి హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే చాలా కృష్ణ. బాగుంటుంది మాతాజీ. దాదాపు నేను 1 ఇయర్ నుంచి చేస్తున్నాను ఇలాగా. కాకపోతే 16 రౌండ్లు చేయను కానీ మా దాన్ని నేను 65 ఇయర్స్ ఓల్డ్ మాతాజీ. చేయగలనో లేదో మళ్ళీ గురువులకు ప్రాబ్లం కదా మనం చేయకపోతే. గురువుల ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మాతాజీ, మీరు ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నారా మీరు? లేదు మాతాజీ, లేదు. లేకపోతే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు, చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. చేయగలిగితే పర్వాలేదా మాతాజీ? ఓకే. అంటే ఆ మాట వినున్నాను. ఆ మాట వినటం వల్ల నేను ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు. లేదు మాతాజీ, మనకి సహకరించాలి కదా మాతాజీ మన హెల్త్. ఫస్ట్ వినండి, మనం ఇనిషియేషన్ తీసుకుంటే అప్పుడు గురు మహారాజ్కి మనం ఏదైనా అపరాధం చేస్తే అప్పుడు గురు మహారాజ్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుందని చాలా మంది గురు మహారాజులు తొందరగా ఇనిషియేషన్ ఇవ్వరంట. ఎందుకంటే భక్తులు కరెక్ట్ లేకపోతే ఎఫెక్ట్ అంతా అపరాధం అంతా అతనికి వెళ్తుందని చెప్పి. కానీ ఇనిషియేషన్ తీసుకోలేదు కదా, తీసుకోకపోతే మీరు ప్రయత్నం చేయొచ్చు మాతాజీ. బాడీ సహకరిస్తుందా సహకరించదా అవి ఆలోచించకండి. మనం ఎప్పుడు ఆత్మ అనుకోవాలి, దేహం అనుకోవద్దు, అస్సలు అనుకోవద్దు. వీఆర్ నాట్ దేహం, మనం ఆత్మల. అంటే ఆత్మకి ఎప్పుడు కూడా వయసు 60 ఇయర్స్ 50 ఇయర్స్ ఏమీ ఉండదు. ఎంత ఉందో ఆత్మ ఎన్నో మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది, ఇప్పుడు కూడా ఉంది, ముందు కూడా ఉంటది ఇంకా. ఓకే అంత జ్ఞానం ఉంది కానీ 16 రౌండ్లకు వెళ్ళట్లేదు. అది ఒక్కోసారి అంటే ఖచ్చితంగా రోజు 2 అయితే కంపల్సరీ చేస్తాను. 5, 6, 7 అలాగా చేస్తూ ఉంటాను మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. అయితే మీకు చేసినప్పుడు మంచిగా అనిపిస్తుందా? ఓకే మాతాజీ. నేను దాదాపు కరోనా నుంచి వింటున్నాను మాతాజీ. ఇలాంటివన్నీ వింటూ ఉంటాను. ఓకే, అదే కరోనాకి థ్యాంక్స్ చెప్తాను మాతాజీ నేను మాత్రం. ఓకే ఓకే, అంటే మీరు హియరింగ్ కెపాసిటీ పెంచుకుంటా ఉన్నారు, ఎప్పుడో ఒక టైంలో మాట్లాడతారు, పర్వాలేదు. అంతే అంతే, అదే విధంగా కంటిన్యూ చేయండి. శ్రవణం చేస్తున్నారు, శ్రవణం చేయండి. హరే కృష్ణ. సాధన ట్రై చేయండి. ఎక్కువే మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. నెక్స్ట్ ఇంకా కృష్ణకుమారి మాతాజీ, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది చెప్పండి జపం చేస్తే? మాతాజీ నేను చాలా రోజుల సంది చేస్తాను, 4 మాలల వరకు నేను తీసుకున్నాను. కానీ ఎప్పుడు ఇష్టం అంటే అప్పుడు, దానికంటూ లెక్క లేకుండా నాకు ఎప్పుడు ఇష్టం ఉంటే అప్పుడు చేస్తాను మాతాజీ. అది ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ చేసుకుంటాను నేను, అంతే. ఓకే ఓకే మాతాజీ. జపం చేయడం అనేది ఒక అభ్యాసం లాగా, అది ఒక అలవాటు అయిపోయింది మాతాజీ, అదొకటి. వెరీ గుడ్, మంచిగా అనిపిస్తుంది కదా? బాగా అనిపిస్తుంది మాతాజీ. నరాలు అనేది కొంచెము ఈజీగా అయిపోతాయి మాతాజీ జపం చేయడం వల్ల. మనకు జపం చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఫస్ట్ ఊపిరితిత్తుల నుంచి మనం, అది ఒక మెడిటేషన్ అన్నమాట యాక్చువల్లీ. ఈ యోగా, ఇట్ ఈస్ వన్ యోగా. సో మన హెల్త్ చాలా చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఫస్ట్ జపం చేయడంలో. అండ్ మైండ్, నాడీ వ్యవస్థ కూడా చాలా బాగా కుదుట పడుతుంది అనమాట, హెల్తీగా అనిపిస్తుంది. మీరు చూసారా మన గురు మహారాజులు కానీ సన్యాసీలు కానీ గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత యంగ్గా కనిపిస్తుంది అసలు, వాళ్ళ మీద వయసే కనిపించదు అస్సలు కొంచెం కూడా. ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటారంటే 6 అవర్స్ పడుకొని మిగతా 18 అవర్స్ యాక్టివ్గా పనిచేస్తూనే ఉంటారు.
ఆల్ దిస్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ జపం అన్నమాట. ఏదో ఒక సమయంలో జపం చేస్తున్నాం, కానీ మనం నెమ్మదిగా తెల్లవారుజామున చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. జపాకి ఏం పెద్ద రూల్స్ ఉండవు. స్నానం చేయాలి అట్లేం లేదు. చక్కగా మొహం కాలు చేతులు కడిగేసుకొని కూర్చుని కంటిన్యూస్గా 1.5 2 hours చేశారనుకోండి, ఆ ఎఫెక్టే వేరే ఉంటుంది. హరే కృష్ణ, ప్రయత్నం చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలమ్మా. నెక్స్ట్ వెంకటేశం ప్రభుజీ మాట్లాడతారా? ఇప్పుడు దాకా వీడియో ఆన్ చేసుకున్నారు లేరు. సూర్యకళ మాతాజీ, ఇందిరా బోయినా మాతాజీ, వీరైతే చాలా సీనియర్. సో ఇక్కడ ఈ క్లాస్లో మీకు ఏమనిపిస్తుందో చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ధన్యవాద్ ప్రణామ్. మీకు చాలా ఓపిక అండి. మీరు ఒక ఉదాహరణ అనుకోవచ్చు. ఏంటి? సహిష్ణున, తరోరివా సహిష్ణున. ఎందుకంటే అన్ని క్లాసుల్లో వస్తారు, అన్ని క్లాసుల్లో వీడియో ఆన్ చేసుకోకపోయినా ఉంటారు ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్లాసెస్ లో. పంపపాల్ మాతాజీ, సహనం తక్కువ మాతాజీ. ఈ క్లాసుల వల్ల వాటి వల్ల సహనం పెరిగింది ఇప్పుడు నాకు. ఓ వెరీ నైస్. అదొక చాలా గ్రేట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మాతాజీ. మాతాజీ, నాకు చిన్నతనంలోనే భగవద్గీత చదవడం అయితే వచ్చింది, కానీ దాని తాలూకా అర్థం ఇప్పుడే నాకు బాగా అవగాహన అయ్యింది మాతాజీ. ఈ క్లాసుల వల్ల, ఈ గురువుల వల్ల, వాటి వల్ల నాకు గురువులందరికీ చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, ఒక క్లాస్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ మంత్ తీసుకోవడానికి. మాతాజీ, నా దగ్గర ల్యాప్టాప్లు అలాంటివి ఏం లేవు మాతాజీ, నేను చెప్పలేను కూడా. ఫోన్ చాలు, వచ్చేద్దాం. ఓకే, ఇలా మాట్లాడితే సరిపోయింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Pampapal Mataji, you have attended many classes. You tell something about this class. Okay, Mataji. Thank you, Mataji. Indira Boina Mataji, Hari Bol. Hare Krishna Mataji. 8.5 లో భగవద్గీత 8.5 లేమో కృష్ణని మనం ఎలా తలుచుకుంటాం లాస్ట్ టైంలో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్ అని చెప్పారు. జస్ట్ హి హస్ గివెన్ హౌ టు రిమెంబర్. ఇన్ ద 8.6 అంటే ఆ శ్లోకాలను 8.6 లో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ హిమ్ వాట్ ఎవర్ మే బి ద స్టేట్, కానీ భావంతో తలుచుకోవాలి ఆయనని. అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. అయితే ఈ భావం ఎట్లా వస్తుంది అంటే మనం రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ లో ఉండాలి. ఆ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ లో 5 ఏదైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయి అవి మనం పాటిస్తూ అది చేస్తూ వి గెట్ హ్యాబిచుయేటెడ్. అండ్ ఇఫ్ యూ చాంట్ రెగ్యులర్లీ ఈ హ్యాబిట్స్ అని ఈజీ అయిపోతుంది. సో ఈ 8.6 లో ఏదైతే అన్నారో ఆ ప్రాసెస్ మనం ఈజీగా అడాప్ట్ చేయొచ్చు. Okay, Mataji. Hare Krishna Mataji. That's my understanding, Mataji. Thank you so much. You have understood correctly. Thank you, Mataji. Hari Bol. Pushpalata Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. హరే కృష్ణ, మీరు చెప్తున్నారా ఏమన్నా? లేదు మాతాజీ. ఏం చెప్పడానికి? ఈ రోజు ఏం అర్థమైందో చెప్పండి అమ్మా. ఈ రోజు నాకు అంటే చదవడానికి కొంచెం భయంగా అనిపించింది మాతాజీ. ఓకే, రోజు అటెండ్ అవ్వండి. రోజు వస్తున్నారా మీరు? అంటే ఒక్కొక్కసారి కుదరట్లేదు మాతాజీ. చాలా చదవడానికి చూస్తాను మాతాజీ. ఇంట్లోనే ఉంటారా మీరు? ఏమన్నా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా? ఇంట్లోనే ఉంటాను. ఇంట్లో ఉంటే జూన్లో ఇంకా పిల్లలు ఆఫీస్లు అదే వెళ్ళిపోవడం అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి స్కూల్స్కి కొంచెం ఈజీ అవుద్దేమో అని అనుకుంటున్నా. ట్రై చేయండి మీరు. అంటే ఈ క్లాస్కు వినడం కూడా ఒక ఆతృత, ఒక జిజ్ఞాస, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడం చాలా మంచిది అంటారు కదా. మీరు పనులు కొంచెం ముగించుకొని, లేదు అంటే ఆపేసి ఆఫ్టర్ 12:30 మీరు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ట్రై చేయండి. స్టార్టింగ్ కృష్ణుడి కోసం అసలు తెలియదు మాతాజీ ఏమి. మా చెల్లి జాయిన్ చేసింది మాతాజీ నన్ను. ఓకే. శ్యామా గోపి మాతాజీ. ఎవరు? శ్యామా గోపి మాతాజీ. శ్యామా గోపి అంటే శ్రావణి మాతాజీ? లేదు మాతాజీ. ఓకే ఓకే ఓకే. తను వచ్చారా ఇందులో?
రాలేదు ఈరోజు మాతాజీ. ఈరోజు రాలేదా? ఓకే, పర్వాలేదు. జాయిన్ అయ్యారు కదా, నెమ్మది నెమ్మదిగా పుంజుకుంటారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. మీకు చదవాలనిపిస్తుందా శ్లోకాలు? బాగా అనిపిస్తుంది? చదవాలనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ జన పవన రామచంద్ర దాస్ ప్రభుజీ, జానకిరామ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ప్రణామ్ మాతాజీ, అయితే నేను స్కూల్కి వెళ్ళి బస్సులో ఉంది వింటాను అక్కడి నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి, అందుకే రెస్పాండ్ అవ్వకపోయాను. అయితే మాతాజీ మీరు 5.6 8.5 అదే నేను రెగ్యులర్ గా జపము 22 రౌండ్స్ చేస్తాను. అదే మార్నింగ్ 6 మన జపా సెక్షన్ ముందే అయిపోతాయి మాతాజీ. 3:30కి లేచి అవన్నీ చేస్తాను. ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ చేంజ్ అయితే చాలా బాగా వస్తుంది మాతాజీ ఆ లైఫ్ లో. అలాగే ఇప్పుడు ఈ రోజు చెప్పే క్లాస్ ఏంటంటే, ఇది మన 8th చాప్టరే భగవత్ ప్రాప్తి, దేవుడిని ఏంటంటే మనము ప్రాప్తి చేసుకోవాలి, అదే చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే దానిలో ఏమన్నారంటే, అంత్యకాలముల ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ స్టార్టింగ్ నుంచి ఏం చెప్పలేదు, అంత్యకాలము నన్ను స్మరించు నా ధామానికి చేరుతావన్న. అయితే ఇప్పుడు అజామిలుడిలాగా అందరికీ అవకాశం రాదు. ఆయన పెట్టుకున్నారు కాబట్టి, ఆయన పేరు పెట్టుకున్నారు, చేశారు కాబట్టి అది అందరికి 100% ఎవరికి రాదు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అజామిలుడి లాగా. అది నా ధామానికి చేరుతావు. అయితే దీనికి కంటిన్యూషన్ 8.6 ఏమన్నారంటే, నా భావముతో చేయాలి. ఇక్కడ కూడా కలేవరం అన్నారు. ఆ కలేవరం త్యజించినప్పుడు ఏ భావంతో చేస్తారో అది పొందుతారు. సపోజ్ సత్వగుణం ఉంటే సత్వగుణం, రజోగుణం ఉంటే రజోగుణం, ఏముంటే ఆ గుణాలు ఆ భావాలతో చేస్తే నాకేంటి చేరుతారు. అది ఇప్పుడు ఇది అందరికీ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఎవరైతే సాధన చేసుకొని నిత్యం ఎవరు చేస్తారో, భక్తి భావనలు ఉంటారో వాళ్ళందరికీ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. 8.5 అయితే అందరికీ పాసిబిలిటీ ఉండదు. ఇది చాలా థ్యాంక్స్ మాతాజీ. అంటే చెప్పిన శ్లోకం ఏంటంటే పూర్తిగా ప్రతి పదము అర్థమైనట్టుగా మరి అందరికి అడుగుతాను. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. వనజ మాతాజీ మీరు మాట్లాడతారా? హరే కృష్ణ వనజ మాతాజీ. లేదు మాతాజీ, ఆడియో ఒకటి లేరా? నాకు కొంచెం భయం మాతాజీ, భయం వేస్తుంటది బాగా. మాట్లాడాలంటే చాలా భయం వేస్తుంటది ముందు, ఎందుకనో. కానీ మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు. అవును, భయం వేస్తుంటది బాగా ముందు, వాళ్ళ చాలా భయం. ఎక్కడ ఉంటారు మాతాజీ మీరు? ఉప్పల్, ఏమన్నా కోడిపల్. ఉప్పల్లో ఉంటారా? ఓకే. ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇక్కడ? నాదేదో గ్రూప్ లో వచ్చింది మాతాజీ. పోనీ క్లాసులు అర్థమవుతున్నాయా? అర్థమవుతుంది, అర్థమవుతుంది, కానీ నాకు చెప్పడానికి నాకు చాలా భయం. భయాన్ని పోగొట్టాలంటే ఏం చేయాలి మాతాజీ? మహామంత్రం చేయండి గట్టిగా. ఒక రోజు మీరే మాట్లాడతారు. ఓకే, హరే మాతాజీ. స్వరూప మాతాజీ, స్వరూప ఉన్నారా? స్వరూప మాతాజీ లేరు. డాక్టర్ విజయలక్ష్మి మాట్లాడారు. ఇంకెవరు? జి నర్సయ్య అంట, కొత్తగా వచ్చారా? హరే కృష్ణ, ఉన్నారా ప్రభు మీరు? హరే కృష్ణ మేడం, మేము కూడా బాగానే వింటున్నాము. అప్పుడప్పుడు వేరే నేను భగవద్గీత కూడా రోజు పారాయణం చేస్తాము. నాకు ఇది భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు ఈ మన మానవ జన్మ అనేది 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత ఈ మానవ జన్మ వచ్చింది. దీన్ని చాలా వినియోగం అనుకోండి. ఇప్పుడు మానవ జన్మలోనే ఇది వీలవుతుంది. ఆ విషయమే భగవంతుడు అర్జున్తో చెప్పింది. మనకు చెప్పినట్టే ఆయన అర్జునుడి మిషతోని మనకు చెప్పినట్టే మనమే దాన్ని మనకు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. ఈ భగవద్గీత రోజు ఇది ఇంటింటికి భగవద్గీత అని మా ఊర్లో ఇంటింటికి గీత చెప్తుంటారు. ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది, వాళ్ళు వచ్చి మన ప్రతి ఇంటిలో కూడా ఈ భగవద్గీత శ్లోకాలు ఇస్తారు. మా చిన్న ఊర్లో అయినా వెనకటి నుంచి మాకు ఇది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ శ్లోకాలు అవి చాలా పరిచయం ఉంది నాకు. ఇప్పుడు మాకు గీతా పరివారం వీళ్ళు చేస్తారు, దాంట్లో హిందీ స్క్రిప్ట్ దేవనాగరిలో వస్తుంది. అది నాకు
హిందీ చూసుకోవడంలో తెలుగుతో పాటు హిందీలో కూడా వాళ్ళు శ్లోకాలు పెడతారు, మేము వింటుంటాం. మీరు కూడా హిందీ కూడా కొంచెం ఇస్తే దీంట్లో ఇంకా చాలా దాంట్లో హిందీ వాళ్ళే ఎక్కువ చదువుతుంటారు. మన తెలుగు వాళ్ళకు తెలుగు ఉండదు ఎక్కువ, అంతా హిందీ మళ్ళీ ఇంగ్లీషు. ఇక చెప్పడం అయితేనేమో హిందీ చెప్తుంటారు, వాళ్ళు తెలుగులో చెప్తారు ఈ రోజు. మీది కూడా మంచి మాది మంతని కరీంనగర్ జిల్లా అన్నమాట. కరీంనగర్ లో హిందీ మాట్లాడే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారా? అంటే హిందీ అక్కడ కాదు, ఇప్పుడు దీంట్లో గీతా పరివార్ వాళ్ళు హిందీ స్క్రిప్ట్ ఉంటది, గీతా పరివార్ దీంట్లో శ్లోకాలు అవి, అది చెప్తాను. మా చిన్నప్పుడు మేము గీత కూడా విన్నాం, ఎప్పుడు వినేది. ఇప్పుడు అక్కడ ఇంటింటికి గీతా పరివార్ అని వాళ్ళు ఇక్కడ అడిగింది, ఈ క్లాస్ వల్ల మీకు ఏమన్నా ఉపయోగం జరిగిందా? చాలా 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 ఉపయోగం అవుతుంది. చాంటింగ్ వల్ల మీకు లైఫ్ లో ఏమైనా చేంజ్ వచ్చిందా అని అడిగి. తప్పకుండా మనకు మాట్లాడే అన్ని మన యొక్క సందేహాలకు నివృత్తి అవుతున్నది. మనం ఎదురికి ఎవరికి ఏం తెలియకుండా ఎక్కడో ఉన్నాము, మనకు సంస్కృతంతో పరిచయం ఉన్నట్లో దీంట్లో సంస్కృతం చాలా దాన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయగలుగుతున్నాను. శ్లోకాలు అవి వాటిని ఇంతకుముందు చదివే పద్ధతి సరిగా తెలియకపోతే మాకేదో వచ్చు అని అనుకున్నాను, కానీ ఈ వీళ్ళు చెప్పేది మీరు చెప్పుకోవడం, ఈ వీటి గురించి వివరించడం వల్ల భగవద్గీత వెంకట ఒకప్పుడు అనుకుంటారు ఇది శివాలు వెళ్ళినప్పుడే వినిపిస్తుందంటే ఏదో శవం పోతుంది అని అనుకునే వాళ్ళు. ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు చాలా డెవలప్ అయింది అనేది కూడా మనకు తెలుస్తున్నది. అన్ని కార్యక్రమాలలో స్కూళ్ళలో కూడా పెడుతున్నారు, మీరు కూడా బాగా వివరంగా చెప్తున్నారు కనుక మళ్ళా ఎప్పటి నుంచి ఇప్పుడు మా వాళ్ళు మా ఫ్యామిలీ నా భార్య కూడా చేయవచ్చునండి గీత విని అధ్యాయం చదవచ్చు కదా శ్లోకాలు కూడా. ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వండి, నేను జాయిన్ చేస్తాను. లింక్ ద్వారా జాయిన్ అవ్వచ్చు, లేదా మీరు ఫోన్ నంబర్ పంపిస్తే జాయిన్ చేయండి. అవి కూడా మాట్లాడతాను చెప్పుతాను. మా మిస్సెస్ కూడా చాలా మంచి ఎప్పుడు. నమస్తే మాతాజీ. పేరేంటమ్మా? రమాదేవి అమ్మా. మాతాజీ నమస్తే. నమస్తే. అదే నేను చేరాలనుకుంటున్నా మాతాజీ భగవద్గీత. నా ఫోన్ నంబర్ తీసుకోండి, 939 చెప్పండి. 93985 27 319. మీరు నాకు పంపించండి మీ నంబరు వివరాలు, నేను యాడ్ చేస్తాను గ్రూప్ లో. ఓకే, హరి గోవింద్. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. చాలా చక్కగా అందరూ వివరంగా మాట్లాడారు.